اہم خبر شامل کریں، پاکستان کا برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان نے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی سے متعلق کاغذات حوالے کیے۔ دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں، وفاقی وزیر داخلہ نے ایسا کہا۔ بات کریں گے، قمر المنور ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی قمر، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بڑی اہم خبر ہے یہ۔ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے یہ ملاقات، اور اس اہم ملاقات میں جو پاکستان کی جانب سے ایک اہم مطالبہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کے امور پر جو ہے وہ پہلے بات چیت کی گئی، اور اس کے بعد شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے حکومت پاکستان کی طرف سے ایکسٹریشن کے جو کاغذات تھے وہ ان کے حوالے کیے گئے، اور ان کو یہ بتایا کہ دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں، عدالتوں سے اشتہاری بھی ہو چکے ہیں، اور ان کو اس لیے ان کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد جو ہیں وہ بھی فراہم کیے، اور اس کے علاوہ جو عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے تھے اور عدم پیشی کی بنا پر وہ یہاں سے باقاعدہ طور پر اشتہاری قرار دیے گئے تھے، وہ تمام دستاویزات باقاعدہ طور پر اشتہاری قرار دیے گئے، تو اب تو ٹھوس شواہد سامنے رکھے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب، ٹھوس شواہد دیے ہیں، بتائیے گا برطانیہ کو حوالگی کے یہ کاغذات فراہم کرنا کیا سمجھتے ہیں قانونی پوزیشن کو کس حد تک مضبوط کرتا ہے پاکستان کی؟ حارث صاحب، یہ ایک بہت اچھی پروگریس ہے جو انٹیریئر منسٹر نے برطانیہ کے ہائی کمشنر کو وتھ فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ پروفس ڈاکومنٹ دیے ہیں کہ یہ شہزاد اکبر کے اور عادل راجہ کے کس طریقے سے شہزاد اکبر کو کرپشن کی ہے، اور عادل راجہ کس طریقے سے فوج کے منظم جو ہے وہ مہم چلا رہا ہے، اور وہ فوج کو اور ہمارے اداروں کو، انٹیلیجنس اداروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کو ہائی کمشنر انٹیریئر جو ان کے ہوم منسٹر یو کے ان سے بات کریں گے، اور یہ ایکسٹریڈیشن ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے مجرموں کو لازمی پاکستان میں آنا چاہیے، نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا جو ہے پاکستانی شہری باہر جا کے پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو، پاکستانی مسلح فوج کو، پاکستان کی سوری میں اس کو بدنام نہ کر سکے۔ اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ۔ آئی ایم شیور کہ انہوں نے پورے فیکٹس پہ پروف دیے ہوں گے، ڈاکومنٹ دیے ہوں گے جو کہ ایکشنیبل ہوں گے، پروسیکیوشن سے انکلوڈ ہوگی، اور وہاں جا کے جب داخل جائیں گے تو آئی ایم شیور کہ وہ اس پہ اگر برطانوی حکومت بہت ہمدردانہ غور کرے گی اور اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ضروری عمل شروع کر دے گی۔ درست بات ہے۔ ساتھ ہی موجود رہے گا عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ عابد صاحب، بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے۔ سر، بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف یوں پروپیگنڈا کرنا، حارث صاحب یہی فرما رہے تھے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کس نوعیت کا خطرہ ہے عابد صاحب؟ جی بہت شکریہ جی لائن پہ لینے کے لیے۔ دیکھیے، یہ ایک تو نہ صرف یہ کہ پروپیگنڈا کرنا، اور پھر آپ کا ایک ادارے سے، آپ سابق ایک ادارے سے رہے ہوں اور آپ امپریشن یہ دیں کہ آپ کے ابھی بھی وہاں پہ خدا نہ خواستہ کنیکشن ہے، آپ ابھی بھی، یعنی جو آپ کی بات ہے وہ بہت اوتھینٹک اور ویلیڈیٹڈ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سارے معاملات کو، اور اس کی بیس کے اوپر، ان چیزوں کی بیس کے اوپر ایک جو فیک سٹوری گھڑنا، پھر اس کو ریپیٹ کرنا، پھر اس میں اپنا ڈیٹا سرچ کرنا اور ایک ڈس انفارمیشن پھیلانا، اور وہ خالی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ دیٹ ٹو ڈس انفارمیشن ود این افیکٹ ٹو ایکچولی ڈیوائڈ اینڈ کریٹ ڈائسیشن بٹوین سوسائٹی کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں، خدا نہ خواستہ فوج کے بیچ میں۔ آئی تھنک یہ بہت کرمنل ہے جی، یہ تو اٹ از اینٹی اسٹیٹ، اٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو ٹریزن، کیونکہ اگر کسی کے کوئی گریوینسز ہوں، آپ کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، آپ نے اس کو پرسو کرنا ہے، تو وہ آپ اس پولیٹیکل ریم میں لے کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو دے آر گوئنگ مچ بیونڈ جی، اور یہ تو اٹ از جو اسٹیٹ کی جو آپ کہہ لیجیے کہ جو سوورینٹی ہے، اور جو آپ کا جو ایون آپ کے جو ادارے ہیں، جس طریقے سے ان کے اوپر بات کی جاتی ہے، جس طریقے سے آپ کے جو شخصیات ہیں جو کہ آپ کی اسٹیٹ کا آئیکن ہے، اس طرح سے ان کو کیا جاتا ہے، آئی تھنک یہ تو کرمنل ہے جی، اور اس کے اوپر ایکشن ضروری ہوتا ہے۔ اب پاکستان اور یو کے کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہے جی، اور اس کی بیس پہ جو اب جب کرمنل ریکارڈ ہے، اور اس طرح سے ایک ملک کی جب سیکیورٹی کا معاملہ آ جائے تو دوسرا ملک ایز پر دا یو این چارٹر اس کے آرٹیکل 51 اور جو باقی بھی اس کے آرٹیکل ہیں، کنٹریز آر باؤنڈ ٹو ہیلپ ایچ ادر ایز فار ایز دیر جی ایک دوسرے کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا جو ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یو کے کو اس پہ ضرور
यूके इस पे रिस्पॉन्ड करेगा, और ये जो मेनेस है जो वहाँ बैठ के, क्योंकि इसमें यूके की सरजमीन यूज हो रही है, यूके का नाम इस्तेमाल हो रहा है, और जो पाकिस्तान के रिलेशन है यूके के साथ वो भी ज़ाहिर है इन अ वे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो यूनाइटेड किंगडम है इस पर मैं समझता हूँ जी कि वो ज़रूर कोई एक्शन होगा, और इस पर एक्शन होना चाहिए, और इस पे जल्द एक्शन होना चाहिए। और आबिद साहब, जो लीगल स्टांस है पाकिस्तान का वो तो वैसे ही मजबूत है, शवाहिद हमने सामने रखे हैं, और आपको याद होगा कि डेफेमेशन का जो केस था आदिल राजा का, गालिबन 9 अक्टूबर 2025 को जो है वो इसका फैसला आया था, और 50,000 पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया था। तो ये तमाम तरह अगर पैरामीटर्स देखते हुए लीगली तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे वैसे ही खड़ा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। फिर आप देखिए डेफेमेशन भी है, और फिर डेफेमेशन तो एक मैं समझता हूँ उससे भी बियॉन्ड है जी। आप पूरी की पूरी सोसाइटी को, आप पूरी की पूरी जो आप एक क्योस फैलाना चाहते हैं, क्योंकि देखें ये इन्फॉर्मेशन एज है। इन्फॉर्मेशन एज में जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं, और आप यू आर फायरिंग अ सेल्वो आफ्टर अ सेल्वो अगेंस्ट द स्टेट, उसके आइकन, उसके पिलर्स के अगेंस्ट, तो ये तो इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, क्योंकि ये अब जो इट इज साइबर इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ द वॉरफेयर। तो आपने तो वॉरफेयर डिक्लेयर की हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो खाली डिफेमेशन तो आप कह लीजिए कि लॉ ऑफ टॉर्ट का हिस्सा थी, या डिफेमेशन लॉ का, या जो लीगल और गैग लॉज थे उनका हिस्सा था। अब बात तो ये उससे बहुत आगे चली गई है। तो मेरे ख्याल में जी ये बहुत जरूरी है कि इसको वो करना चाहिए। अब देखें, इन्होंने पिछले दिनों एक खबर चला दी कि जो एक पार्टी के लीडर हैं वो, उनको खुदा ना खास्ता जेल में वो जो हैं वो है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या वो है नहीं, या उनको कुछ हो गया है। दिस वाज ऑल फेक न्यूज। तो ये सारी इस तरह की फेक न्यूज पे बिल्ड करते हैं जी फिर स्टेट को, और उनके जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे के लिए भी बिल्कुल आबिद साहब, ये एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम है जो बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है, और साथ हासिल था आबिद लतीफ़ साहब का। आगे बढ़ता आपको बताते हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि NFC का इजलास अच्छे माहौल में हुआ, सैलाब की वजह से मीटिंग ताख़ीर का शिकार होती रही। वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला हुआ जो मालियाती उमूर को हतमी शक्ल देंगे। नेशनल फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग हुई है, और टाइम बाद से पहली मीटिंग अगस्त में थी, लेकिन फ्लड्स की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे, और जो आज की मीटिंग के प्रोसीडिंग उसके बारे में कमीशन एक प्रेस रिलीज इशू कर देगा जिसमें डिटेल्स। अब पाकिस्तान में सोने की 90% तजारत गैर रस्मी चैनल्स के जरिए होने का इंकशाफ। हुकूमत गोल्ड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ठोस पॉलिसी वज़ा करने में नाकाम रही। मुसाबकती कमीशन ने सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देने और गोल्ड का मयार यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान गोल्ड एंड जेम्स स्टोन अथॉरिटी के क़याम समेत मुतादिद सिफारिशात दे दी हैं। कमर्शियल बैंकों में सोना गिरवी रखवा कर उसके बदले सार्फिन को आसान शराइत पर कर्ज देने की तजवीज़ भी सामने आई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में सोने की सालाना खपत 60 से 90 टन, मगर गोल्ड की 90% तजारत गैर रस्मी या गैर कानूनी तरीकों से जारी। सालाना अरबों रुपए मालियत का सोना इंपोर्ट करने के बावजूद मुल्क में कोई मुअस्सर कानून मौजूद, ना ही कोई ज़ाब्ता। हर बड़े शहर की अपनी इसराफा एसोसिएशन। जरूरी रेगुलेशन के फुकदान से सोने की स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग और बुलंद कीमतों समेत मुतअद्दिद मसाइल जन्म लेने लगे। इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई एक इदारा हुकूमत ने नहीं बनाया, कोई एक कानून नहीं है और कोई एक पॉलिसी नहीं है जो इस मार्केट को रेगुलेट कर सके और इस पर नज़र रख सके। ये जो 90% से ज़्यादा ताजर है ये तिजारत कैश की बेस पर करते हैं, और ये इस कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर फिर टैक्स नहीं देते, और उस असर का हर जाना फिर एंड कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ता है। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गोल्ड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत को मुतअद्दिद काबिल अमल सिफारिशात दे दी। हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसी अथॉरिटी तश्कील देनी चाहिए जिसके पास गोल्ड पॉलिसी, गोल्ड रेगुलेशन और प्राइसिंग मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार हो। तुर्की के स्टाइल का गोल्ड बैंकिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। घरों में पड़ा हुआ सोना है वो लाकर कमर्शियल बैंक्स में रखवाकर इजी टर्म्स पर लोन्स ले सकते हैं। सोने के बैनुल अक़वामी मायार को यकीनी बनाने और कीमतों पर चेक एंड बैलेंस के लिए गोल्ड